حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ خفا نہیں ہوں میں کسی سے، بس دل بھر گیا ہے جھوٹی دنیا سے اور مطلبی لوگوں سے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے جنت چھوٹی ہے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہے۔ محبت کے بازار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں، دل جس پہ آ جائے وہ سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب و دبدبا اور نہ شان و شوکت۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ کیا ہی اچھا قول ہے، کسی کا تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھیں۔ سنا تھا روزے قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہیں جو ہاتھ تھامے اور بولے گا غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔
जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि अच्छे और सच्चे लोग किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते, जबकि चालाक, होशियार और चालपूस लोग सबके प्यारे होते हैं। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों न हो, मगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर मर्द रोजाना 3 से 5 मर्तबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। जिस औरत के बाल गिरने लग जाएं, तो समझ जाना वो औरत परेशान रहती है और हर छोटी से छोटी बात को दिल पर लगाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। दिमाग को तबाह करने वाली 6 चीजें: बहुत कम नींद करना, ज्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, सोते वक्त जुराब पहनना, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना। तेरा ताल्लुक मेरे लिए एक तोहफा है खुदा का, जो कभी न टूटे, वो रिश्ता है वफा का। हम तुमको भुला ना सकेंगे कभी भी, तुझसे बंधन है ऐसे जैसे हाथ और दुआ का। महक दोस्ती की इश्क से कम नहीं होती, इश्क पर ही ये दुनिया खत्म नहीं होती। अगर जिंदगी में साथ हो कुछ अच्छे दोस्तों का, तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। जो तुम्हें छोड़ जाने की धमकी दे, उसे मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगाओ और कान में सरगोशी करो कि जाने का रास्ता मालूम है या मैं बताऊं। दोस्ती निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। काश के खुदा ने दिल शीशे के बनाए होते, तोड़ने वालों के हाथों में जख्म तो आए होते। कामयाब लोग अपने होंठों पर 2 चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो किसी अहरे गहरे बेवकूफ की बातों में आकर उसकी शादी का ना सोचें, बल्कि इलाज का सोचें। दूसरों की बेटियां ऐसे इंसान की तरफ से परेशानियां लेने के लिए पैदा नहीं हुई। कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। और बेबस की आंख से गिरने वाला एक आंसू ना जाने कितनी इबादतों पर फौकियत ले जाता है। कामयाबी की 3 सीढ़ियां: 1 ठंडा दिमाग, 2 नरम दिल, 3 मीठी जुबान। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए ही मर जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। जो औरत हर वक्त हंसती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत में दुखों का आतिश फशां उभर रहा है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। हमेशा नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ,
जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाएंगी। जिस मर्द की तवज्जो के लिए तुम तड़प रही हो वो खुद तुमसे तवज्जो की भीख मांगेगा जब तुम 3 काम करोगी। नंबर 1, मर्द को कोई मैसेज ना करना। नंबर 2, मर्द से दूर दूर रहना। और नंबर 3, मर्द से कोई रहम की भीख ना मांगना। अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लाओ जो उस शख्स के होते हुए आप में नहीं थी, चाहे आप खुश हों या नहीं। लेकिन उस शख्स को ये यकीन दिलाना है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।